कि मानयोग मुख्यमंत्री जी तुसी अज ट्वीट किया है कि जी चरणजीत चन्नी अपने भतीजे भाणजियां दे पुछ लवे, नहीं तो फिर 31 तरीक केड़ी 31 मई नूं मैं दसांगा। यार तरीका काहनूं बनदा है? ये जिहड़ा भंडी प्रचार है ये सीएम का लैवल है करन दा। सीएम कोल कोई दरखास्त आई है उसकी इनकुआरी मार करो और जो बनता उसका परचा दर्ज करो। ये जिहड़ा ट्वीटो ट्वीटी खेलना इसका क्या मतलब? तुसी मेरे खिलाफ तुहाडे कोल जो सबूत है जो है मैं अपना पक्ष गुरु घर दे विच पेश कर चुकिया। वो धरती चमकौर साहब की शहीदा की धरती जिहदे वास्ते अल्लाह यार खां ने कहा गारे की हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए, चमक है मेहर की है चमकौर तेरे जर्रों में, सियारे यहीं से गए आसमां के लिए। उस धरती ते झूठी सौ कोई खा ही नहीं सकता, सब कुछ खत्म हो जाता है। और मैं उस धरती का उपासक है, सिर झुकाउंदा उत्थे सब कुछ मिलिया है। उस धरती ते जाके मैं अरदास करती है कि बाबा जे मैं गलत है तां तू मैनूं चक, तां मैं तेरा देनदार है। मैं इस गल की सौं खाधी है कि मेरे पास 1000 बंदा आउंदा है, हज़ारां ने फोटोआं तराइयां होणगियां, हज़ारां ने नौकरियां मंगियां होणगियां, लेकिन मैं अज तक किसी बदली दे विच किसी नौकरी देण वास्ते किसी नूं ये नहीं कहा कि तू जाके मेरे भतीजे भाणजे नूं मिल ले तां तैनूं नौकरी मिलेगी, तू पैसों की गल कर ले। जे मैं किसी नूं कहा होवे तां मैं गुरु घर का पहला देनदार है, लोगों का देनदार है, मैनूं जिहड़ी मर्जी जेल च देना अंदर दो। लेकिन ये जिहड़े झूठे ट्वीटो ट्वीटी खेलना बंद करो। जो तुहाडे पास है 31 तरीक डिक्कण की लोड़ नहीं है, लियाओ और थले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नूं दो जिन्होंने देना। तुसीं जिहड़ा किसी ने पैसा दिता लिया है उहदे मुताबिक परचा दर्ज करो। ये क्या गल है? ऐसी हज़ारां बंदियां नूं नौकरियां दित्तियां जब मैं टैक्नीकल एजुकेशन मिनिस्टर सीगा। नौकरियां दे के उन्हां नूं पोस्टिंग देनी हुंदी सी, उन्हां दी मतलब जिथे लगना वो जगह देनी हुंदी सी। मैं असूल पता क्या रखिया होया सी कि जी सबजैक्ट वाइज बंदे बुलाने, एक सबजैक्ट के 40, 50 या 100 बंदा हुंदा सी। जिन्ने हैगे अपने बड़े कमरे च बाड़ लेने, उन्होंने दस देना कि आह लिस्ट है, कल्ले कल्ले नूं लिस्ट दे दी सी। ये गल का सबूत पंजाब के लैक्चरर देणगे तुहानूं जिन्हां दी पिछले 5 सालां च नौकरी लगी है, चाहे वो 200 है, चाहे 500 है, चाहे 1000 है, चैक कर लिओ। पत्रकार साहबान भी कर लेण, पंजाब के लोग भी कर लेण। और मेरे बारे ये गल मशहूर हुई सी जिहड़ा कि मेरा भंडी प्रचार होया सी उस टाइम भी कि जी चन्नी ने टास पा के नौकरी वो पोस्टिंग दी, टास पा के। तुहाडे याद होएगा सारिआं दे। वो टास किस तरह पई सी वो भी दस देना है। बंदे हैगे सी 50-60 जिन्हां नूं पोस्टिंग देनी सी, नवीं नौकरी मिली सी। मैं उन्हां नूं कहा भी आह कागज है भाई, आह इत्थे जगह हैगी है, जलंधर हैगी, लुधियाणे हैगी है, फिरोजपुर हैगी है, तुसीं अपना भर दो। सारिਆਂ ने अपना भर भर के नौकरी ले ली अपने घर के नेड़े। मैं क्या घर के नेड़े मास्टर पढ़ाएगा तो चंगा पढ़ाएगा, अपनी मर्जी नाल भरो। सारिਆਂ ने अपनी मर्जी नाल पढ़ा दी। 2 बंदे अड़ गए, कहते जी सानू तो पटियाला ही चाहिए। मैं क्या वीरे अपना फैसला आप कर लो, मेरे पर गल ना पाओ, बाहर जाके कर लो, किसी नूं विच पा लो। कहते जी साडा फैसला नहीं हुंदा, ये भी कहता पटियाला लेना, मैं भी कहता पटियाला लेना। मैं क्या फिर मेरे पास तो इक्को रास्ता है भी मैं टास पा देना, दोनों के नंबर बराबर, सब कुछ बराबर। मैं टास पाती, जिहदा हैड आ गया उन्होंने पटियाला देता, जिहदा टेल आ गया उन्होंने परले पासे दूसरा स्टेशन देता। इस तरह का चरणजीत चन्नी नौकरियां दी पोस्टिंगां दिंदा रहा है। और जिन्ने नौकरी लगे हैं, इंपलायमेंट जनरेशन मेरे पास डिपार्टमेंट सी पंजाब दे विच जिहड़े इस टाइम लगे हुए हैं, जिहड़े नूं नहीं मिली तुसीं उहदा रौला पाउंदे हो ना, दित्ती हो नहीं जिन्हों जिते कुछ लिया ना दिया उहदा रौला पाउंदे ना तुसीं। मैं कह रहा जिन्हां नूं मैं दित्ती है नौकरी उन्हां कोल जाके पुछो गुरुद्वारे बाड़ के सौं खड़ा के कि किसी ते पैसा लिया चन्नी ने, किसी नूं अपने भतीजे कोल भेजिया। हज़ारां बंदियां नूं पोस्टिंगां दित्तियां जिन्हां नूं नौकरी मिली सी, उन्हां नूं पुछो ना कि यार टास पा के दिंदा रहा चन्नी नौकरियां और पोस्टिंगां। और ये गल अज दी नहीं है कि नवीं नहीं बना ली। 3 साल पहला
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਟੌਸ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੌਸ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਟੌਸ ਪਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਟਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਗਰ ਤਪਾ ਕੇ, ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ, ਆਪ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੀਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸ ਬੇਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੋਵੇ, 3 ਵਾਰ ਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈ ਹੈਂਡਬਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਿਆ, ਗੋਲਕੀਪਰ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। 3 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਕਲਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ, ਹੈਂਡਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ। ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਡਿਸਲੋਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਘਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਓ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਈ? ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਟਵੀਟੋ ਟਵੀਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। 2 ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਸੌਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੋ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਹ ਕਦ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫੜ ਰਹੇ, ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਈ, ਉਰੇ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਔਰ ਸੋਚ ਤੇ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਲਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਵਾਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਲਓ, 5 ਸਾਲ ਲਵਾਓ, ਅੰਦਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਪਾ ਰਹੇ, ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਪਰ ਖੜ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ
कि जी तू मेरे भतीजे ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ मेरे पर तो यही एलिगेशन है ना कि तू अपने मैं मेरे पास बंदा आया मैं कहता कि जी मेरे भाणजे ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ एलिगेशन ਲਗਾਇਆ ਨਾ मैं इस गल की सौं खा चुकिया कि मैं किसी ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ नहीं कही मेरे पास एक नहीं हज़ार आए होंगे फोटो हज़ार होणगियां इस गल की मैं कोई गारंटी नहीं दिंदा ये गल मैं उस दिन भी कहती थी गुरुद्वारा साहब भी अज भी रिपीट कर रहा लेकिन मैं इस गल ते खड़ा है कि मैं किसी ਨੂੰ भेजिया नहीं कि तू पैसे दे ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਦ ਇਹ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰਿਆ कि जी हरी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੀਐਮ ਕਾਫੀ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ लेकिन पता नहीं क्या वो पतंदर बन के टक्कर दे मैं शरीफ जा बंदा है या गरीब घर च उठ के आया होया ये तो हुण यही जानते हैं लेकिन ये गल सारा पंजाब ही पुछ रहा इन्हां तो कि यार तुहानूं चन्नियों दिखी जांदा 3 महीने वाला मुख मंत्री होर कोई दिखदा ही नहीं सारा दिन चन्नी 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 क्या खतरा है चन्नी ते तुहानूं क्या लोकां दे विच मेरी PhD क्या हो गई हर किसी दे बच्चे पढ़दे हैं यार मेरा शौक है पढ़ाई मैं ਹੁਣ ਢੈਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤਾੜੀਆਂ ਕਿਆ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਟੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਭੱਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹਣੀ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਲੀਆਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਚੱਲ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲਿਆ ਪਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਸੀੜ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। बहुत बहुत धन्यवाद सारे का थैंक यू वेरी मच। मैं इकनॉमिक्स PhD फिर करांगा तो पंजाब की खास तौर पर इकोनॉमी बारे। थैंक यू जी। कि मानयोग मुख्यमंत्री जी तुसी अज ट्वीट किया है कि जी चरणजीत चन्नी अपने भतीजे भाणजियां दे पुछ लवे नहीं तो फिर 31 तरीक केड़ी 31 मई नूं मैं दसांगा यार तरीका काहनूं बनदा है
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੀਐਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟੋ ਟਵੀਟੀ ਖੇਲਣਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ यार खां ने कहा गारे के हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए चमक है मेहर की है चमकौर तेरे जर्रों में सियारे यहीं से गए आसमां के लिए। उस धरती ते झूठी सौ कोई खा ही नहीं सकता, सब कुछ खत्म हो जाता है। और मैं उस धरती का उपासक है, सिर झुकाउंदा उत्थे सब कुछ मिलिया है। उस धरती ते जाके मैं अरदास करती है कि बाबा जे मैं गलत है तां तू मैनू चक, तां मैं तेरा देनदार है। मैं इस गल की सौं खाधी है कि मेरे पास 1000 बंदा आउंदा है, हजारां ने फोटोआं तराइयां होणगियां, हजारां ने नौकरियां मंगियां होणगियां, लेकिन मैं अज तक किसी बदली दे विच किसी नौकरी देण वास्ते किसी नूं ये नहीं कहा कि तू जाके मेरे भतीजे भाणजे नूं मिल ले तां तैनूं नौकरी मिलेगी, तू पैसों की गल कर ले। जे मैं किसी नूं कहा होवे तां मैं गुरु घर दा पहला देणदार है, लोकां दा देणदार है, मैनूं जिहड़ी मर्जी जेल च देना अंदर दो। लेकिन ये जिहड़े झूठे ट्विटो ट्विटी खेलना बंद करो। जो तुहाडे पास है 31 तरीक डिक्कण दी लोड़ नहीं है, लियाओ और थले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नूं दो, जिहनूं देना तुसीं। जिहड़ा किसी ने पैसा दिता लिया है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਐਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਸੂਲ ਪਤਾ ਕਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ 40 50 ਜਾਂ 100 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। जिन्ने हैगे अपने बड़े कमरे च बाड़ लेने, उन्होंने दस देना कि आह लिस्ट है, कल्ले कल्ले लिस्ट दे दी सी। ये गल का सबूत पंजाब के लैक्चरर देणगे तुहानूं जिन्हां दी पिछले 5 साल च नौकरी लगी है, चाहे वह 200 है, चाहे 500 है, चाहे 1000 है, चेक कर लिओ। पत्रकार साहबान भी कर लेण, पंजाब के लोग भी कर लेण। और मेरे बारे ये गल मशहूर हुई सी जिहड़ा कि मेरा भंडी प्रचार होया सी उस टाइम भी कि जी चन्नी ने टास पा के नौकरी वो पोस्टिंग दी, टास पा के। थोड़े याद होएगा सारिਆਂ ਦੇ वो टास किस तरह पई सी वो भी दस देना है। बंदे हैगे सी 50-60 जिन्हां नूं पोस्टिंग देनी सी, नवीं नौकरी मिली सी। मैं उन्हां नूं कहा भी आ कागज आ भाई, आ इत्थे जगह हैगी है, जलंधर हैगी, लुधियाने हैगी है, फिरोजपुर हैगी है, तुसीं अपना भर दो। सारिਆਂ ने अपना भर भर के नौकरी ले ली अपने घर के नेड़े। मैं क्या घर के नेड़े मास्टर पढ़ाएगा तो चंगा पढ़ाएगा, अपनी मर्जी नाल भरो। सारिਆਂ ने अपनी मर्जी नाल पढ़ा दी। 2 बंदे अड़ गए, कहते जी सानू तो पटियाला ही चाहिए। मैं क्या वीरे अपना फैसला आप कर लो, मेरे पर गल ना पाओ, बाहर जाके कर लो, किसी नूं विच पा लो। कहते जी साडा फैसला नहीं हुंदा, ये भी कहता पटियाला लेना, मैं भी कहता पटियाला लेना। मैं क्या फिर मेरे पास तो इक्को रास्ता है भी मैं टास पा देना, दोनों के नंबर बराबर, सब कुछ बराबर। मैं टास पाती, जिहदा हैड आ गया उन्होंने पटियाला देता, जिहदा टेल आ गया उन्होंने परले पासे दूसरा स्टेशन देता। इस तरह का चरणजीत चन्नी नौकरियां दी पोस्टिंगां दिंदा रहा है। और जिन्ने नौकरी लगे हैं, इंपलायमेंट जनरेशन मेरे पास डिपार्टमेंट सी पंजाब दे विच जिहड़े इस टाइम लगे हुए हैं, जिहड़े नूं नहीं मिली तुसीं उहदा रौला पाउंदे हो ना, दित्ती नहीं जिन्हों जिते कुछ लिया ना दिया उहदा रौला पाउंदे ना तुसीं। मैं कह रहा जिन्हां नूं मैं दित्ती है नौकरी उन्हां कोल जाके पुछो, गुरुद्वारे बाड़ के सौं खड़ा के कि किसी ते पैसा लिया चन्नी ने, किसी नूं अपने भतीजे कोल भेजिया। हजारां बंदियां नूं पोस्टिंगां दित्तियां जिन्हां नूं नौकरी मिली सी, उन्हां नूं पुछो ना कि यार टास पा के दिंदा रहा चन्नी नौकरियां और पोस्टिंगां। अरे ये गल अज दी नहीं है कि नवीं नहीं बना ली। 3 साल पहला ये गल सारे हिंदुस्तान च प्रचारी गई सी। मेरी टॉस दिखाई जाते सी कि दसो मंत्री ने टॉस पाई किसी दी नौकरी देने वास्ते, अज काम आ रही है। जेड़ा मंत्री टॉस पा के नौकरियां दियां पोस्टिंगां दिंदा होवे उहनूं तुसीं एलीगेशन लगा रहे हो भगवंत मान जी कि जी तू जाके
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਟਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਗਰ ਤਪਾ ਕੇ, ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ, ਆਪ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੀਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸ ਬੇਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੋਵੇ, 3 ਵਾਰ ਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈ ਹੈਂਡਬਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਿਆ, ਗੋਲਕੀਪਰ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6 ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, 3 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈ, 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਕਲਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ, ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਡਿਸਲੋਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਘਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਓ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਈ? ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਟਵੀਟੋ ਟਵੀਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। 2 ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਸੌਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੋ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਹ ਕਦ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫੜ ਰਹੇ, ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਈ, ਉਰੇ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਪਰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਔਰ ਸੋਚ ਤੇ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਲਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਵਾਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਲਓ, 5 ਸਾਲ ਲਵਾਓ, ਅੰਦਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਪਾ ਰਹੇ, ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਪਰ ਖੜ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਪਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਇਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 1000 ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਫੋਟੋਆਂ 1000 ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ। ਚਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਕਾਫੀ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਤੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਨਿਓ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੰਨੀ ਚੰਨੀ ਚੰਨੀ। ਕਿਆ ਖਤਰਾ ਹੈ ਚੰਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ PhD ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਢੈਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾੜੀਆਂ ਕਿਆ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਹਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਣੀ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਲੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਚੱਲ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲਿਆ। ਪਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਸੀੜ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ? ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ PhD ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਰ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 31 ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਤਰੀਕਾ ਕਾਹਨੂੰ ਬੰਨਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਹ CM ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ। CM ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟੀ ਖੇਲਣਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਹੈ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ यार खां ने कहा गारे की हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप बच्चे जहां खुदा के लिए, चमक है मेहर की है चमकौर तेरे जर्रों में, सियारे यहीं से गए आसमां के लिए। उस धरती ते झूठी सौ कोई खा ही नहीं सकता, सब कुछ खत्म हो जाता है। और मैं उस धरती का उपासक है, सिर झुकाउंदा उत्थे सब कुछ मिलिया है। उस धरती ते जाके मैं अरदास करती है कि बाबा जे मैं गलत है तां तू मैनू चक, तां मैं तेरा देनदार है। मैं इस गल की सौं खाधी है कि मेरे पास 1000 बंदा आउंदा है, हज़ारां ने फोटोआं तराइयां होणगियां, हज़ारां ने नौकरियां मंगियां होणगियां, लेकिन मैं अज तक किसी बदली दे विच किसी नौकरी देण वास्ते किसी नूं ये नहीं कहा कि तू जाके मेरे भतीजे भाणजे नूं मिल ले तां तैनूं नौकरी मिलेगी, तू पैसिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ कर ले। जे मैं किसी नूं कहा होवे तां मैं गुरु घर दा पहला देणदार है, लोकां दा देणदार है, मैनूं जिहड़ी मर्जी जेल 'च देना अंदर दो। लेकिन ये जिहड़े झूठे ट्विटी खेलना बंद करो। जो तुहाडे पास है 31 तरीक डिक्कण दी लोड़ नहीं है, लियाओ और थले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नूं दो, जिहनूं देना तुसीं। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਐਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਸੂਲ ਪਤਾ ਕਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ 40 50 ਜਾਂ 100 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾੜ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਹ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 200 ਹੈ, ਚਾਹੇ 500 ਹੈ, ਚਾਹੇ 1000 ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਕਿ ਜੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਟਾਸ ਪਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਟਾਸ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਟਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 50 60 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਭਾਈ, ਆਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਹੈਗੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਤੀ। 2 ਬੰਦੇ ਅੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾਓ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਸ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਰਾਬਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ। ਮੈਂ ਟਾਸ ਪਾਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਹੈਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਟੇਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਪਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ, ਜਿਹਤੇ ਕੁਝ ਲਿਆ ਨਾ ਦਿਆ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ, ਜਾ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖੜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਟਾਸ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਚੰਨੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਔਰ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਈ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਟੌਸ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੌਸ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਟੌਸ ਪਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਟਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਗਰ
ਤਪਾ ਕੇ, ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ, ਆਪ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੀਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸ ਬੇਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਪੋਰਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੋਵੇ, 3 ਵਾਰ ਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈ ਹੈਂਡਬਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਿਆ, ਗੋਲਕੀਪਰ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। 3 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈ, 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਕਲਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ, ਹੈਂਡਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ। ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਡਿਸਲੋਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਘਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਓ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਈ? ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਟਵੀਟੋ ਟਵੀਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। 2 ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਸੌਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੋ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਹ ਕਦ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫੜ ਰਹੇ, ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਈ, ਉਰੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਔਰ ਸੋਚ ਤੇ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਲਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਵਾਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਲਓ, 5 ਸਾਲ ਲਵਾਓ, ਅੰਦਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਪਾ ਰਹੇ, ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਪਰ ਖੜ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਪਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਇਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 1000 ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਫੋਟੋਆਂ 1000 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਇਹ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ। ਚਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਕਾਫੀ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਤੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਨੀਓ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੰਨੀ ਚੰਨੀ ਚੰਨੀ। ਕਿਆ ਖਤਰਾ ਹੈ ਚੰਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ PhD ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਢੈਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾੜੀਆਂ ਕਿਆ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰ ਚੰਨੀ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਹਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਣੀ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਲੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਚੱਲ ਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲਿਆ, ਪਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਸੀੜ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ? ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ PhD ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰ ਵੰਡਵਰ ਦੇਖਦੇ ਕਰ ਲਈ। ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 31 ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਤਰੀਕਾ ਕਾਹਨੂੰ ਬੰਨਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਹ CM ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ। CM ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟੋ ਟਵੀਟੀ ਖੇਲਣਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ यार खां ने कहा गारे की हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए, चमक है मेहर की है चमकौर तेरे जर्रों में, सियारे यहीं से गए आसमां के लिए।
ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਕੋਈ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 1000 ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤਰਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇਣਾ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਟਵਿੱਟੀ ਖੇਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ 31 ਤਰੀਕ ਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਔਰ ਥੱਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਐਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਸੂਲ ਪਤਾ ਕਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ 40, 50 ਜਾਂ 100 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾੜ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਹ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 200 ਹੈ, ਚਾਹੇ 500 ਹੈ, ਚਾਹੇ 1000 ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਕਿ ਜੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਟਾਸ ਪਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਟਾਸ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਟਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 50-60 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਭਾਈ, ਆਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਹੈਗੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਤੀ। 2 ਬੰਦੇ ਅੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾਓ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਸ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਰਾਬਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ। ਮੈਂ ਟਾਸ ਪਾਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਹੈਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਟੇਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਪਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ, ਜਿਹਤੇ ਕੁਝ ਲਿਆ ਨਾ ਦਿਆ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖੜਾ ਕੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਟਾਸ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਚੰਨੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਔਰ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਈ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਟੌਸ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੌਸ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਟੌਸ ਪਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਟਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਗਰ ਤਪਾ ਕੇ, ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ, ਆਪ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੀਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸ ਬੇਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੋਵੇ, 3 ਵਾਰ ਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈ ਹੈਂਡਬਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਿਆ, ਗੋਲਕੀਪਰ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। 3 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈ, 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਕਲਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ, ਹੈਂਡਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ। ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਡਿਸਲੋਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਘਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਓ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਈ? ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਟਵੀਟੋ ਟਵੀਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। 2 ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਸੌਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੋ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਹ ਕਦ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫੜ ਰਹੇ, ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਈ, ਉਰੇ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਔਰ ਸੋਚ ਤੇ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਲਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਵਾਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਲਓ, 5 ਸਾਲ ਲਵਾਓ, ਅੰਦਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਪਾ ਰਹੇ, ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਪਰ ਖੜ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਪਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਇਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਨੇ 1000 ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਫੋਟੋਆਂ 1000 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਣਜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ,
ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ। ਚਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਕਾਫੀ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਤੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਨੀਓ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੰਨੀ ਚੰਨੀ ਚੰਨੀ। ਕਿਆ ਖਤਰਾ ਹੈ ਚੰਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ PhD ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਢੈਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾੜੀਆਂ ਕਿਆ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਹਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਣੀ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਯਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਲੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਚੱਲ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲਿਆ। ਪਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਸੀੜ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ? ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ PhD ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਕਰ ਲਈ। ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 31 ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਤਰੀਕਾ ਕਾਹਨੂੰ ਬੰਨਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਹ CM ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ। CM ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟੋ ਟਵੀਟੀ ਖੇਲਣਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ यार खां ने कहा गारे एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए, चमक है मेहर की है चमकौर तेरे जर्रों में, सियारे यहीं से गए आसमां के लिए। उस धरती ते झूठी सौ कोई खा ही नहीं सकता, सब कुछ खत्म हो जाता है। और मैं उस धरती का उपासक है, सिर झुकाउंदा उत्थे सब कुछ मिलिया है। उस धरती ते जाके मैं अरदास करती है कि बाबा जे मैं गलत है तां तू मैनू चक,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 1000 ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤਰਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇਣਾ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਟਵਿੱਟੀ ਖੇਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ 31 ਤਰੀਕ ਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਔਰ ਥੱਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?